Good morning student, Namaskara. Okay, yesterday we have studied about typhoid. Hauda? So common disease in the humans ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Okay, so yesterday one already ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, typhoid ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Okay, so next one that is called as pneumonia. Okay, we will go for next one that is pneumonia. Okay, see. So typhoid ಅಂದರೆ it is also remember a pneumonia is nothing but it is a second one ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ pneumonia. So ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ there are the different types of the pathogens which are going to causes a disease. Okay, so ನಿಮಗೆ varieties of examples ಕೊಟ್ಟಾರೆ. Okay, bacteria ಎರಡು examples, virus ಎರಡು examples, ಸಡನ್ ಆಮೇಲೆ protozoans is examples. Okay, Aschelhelminthes, Platyhelminthes iddu. Okay, so they are given a one example. Okay, so next one between pneumonia. Okay, so remember the pneumonia is also bacterial disease. Okay, bahಳ ಜನ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನು viral disease ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. Okay, pneumonia is a nothing but it is a bacterial disease which mainly infects to the lungs. Okay, ಹೆಸರಾಗುತ್ತೆ pneumonia, it's mainly infects for what your lungs. Okay, so remember ನಾನು ಇನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, 5 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಒನ್ ಕಾಸ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, fourth one diagnosis, fifth one treatment, sixth one prevention. Okay, we'll see one by one here. First, causative agent, which is the agent that is going to cause the pneumonia. So already I told it is a bacteria. Okay, so streptococcus, it's telling its shape coccus. Okay, streptococcus pneumonia and haemophilus influenza, it is a bacterial disease. So ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ma'am, see this is the streptococcus. Okay, streptococcus ಇದು ನೋಡಕತ್ರಿ is called as streptococcus pneumonia. So remember the causative agent here is streptococcus pneumonia and haemophilus influenza. Okay, it is a bacterial disease. Okay, ಪಕ್ಕಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಯಾವಾಗ ಇದು ಕಾಸ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಪಿಡೆಮಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ a branch of biology which deals with the study of disease is called as epidemiology. ಹಾಗಾದ್ರೆ mode of transmission is study ಮಾಡೋದೇ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, how it will be transmitted from one person to another person. ಹೌದಾ, ಸಿ ಎಪಿಡೆಮಾಲಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾ, ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏರೋಸಲ್ಸ್. ಇಫ್ the infected persons, when infected persons comes contact with the uninfected persons ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ, when is air droplets, that is infected air droplets ಏನಾದರೂ uninfected persons inhale ಮಾಡಿದ್ರೆ, now he having a chances of acquiring what that disease. Okay, so it is a what contagious disease. ಹೌದಾ, it can be spread very fastly. ಹೌದಾ, hence it is called as acute infection of lung ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ, ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಲೈಕ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಹೇಳೋ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ 18 to 14 days to show the symptoms ಅಂದಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್, here what happens, here it is within the 1 or 2 days you start showing symptoms very rapidly, hence it is called as acute infection of lungs anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, what happened here, when the infected persons comes contact with the uninfected persons ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಏರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ uninfected persons inhale ಮಾಡಿದ್ರೆ immediately we have a chances of acquiring that disease. Or else when the infected persons ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ನ ಪೆನ್, ಅವ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಅದು ಅನ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ communicable, it can be easily communicable. Okay, it is very fast spreading, it doesn't need any vector. Okay, here, so remember, see, inhalation of droplets, aerosols released by an infected person and by sharing glasses and utensils with the infected persons. Okay, so yaradru, if any person is showing pneumonia, so you try to avoid those utensils which is touched by the infected persons. Okay, so what happens, symptoms ಬರ್ತೀವಿ. Exactly epidemiology ಒಳಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, when that person, what happens
happen, ma'am, if that persons inhale that pathogen? See, what happens means when that persons inhale that pathogen directly infects the lungs. Lungs ಒಳಗೆ ma'am, particularly lungs directly infects you, it's alveoli. Okay, ಅದು directly ಹೋಗಿ lungs ಗೆ infect ಮಾಡುತ್ತೆ. lungs ಒಳಗೆ alveolar tissue infect ಆಗುತ್ತೆ. Once it infects the alveolar tissue, you already people know that alveoli, it is an unit for the your lungs. It is a basic unit of lungs. Howda, which mainly helps for the which mainly helps for the transmission of O2. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಗೆ O2 ಈಗ O2 ಮತ್ತು CO2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ alveoli. ಹೌದಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, alveoli ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, alveoli ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದ ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲೂನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ O2 ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, O2 ಬಿಟ್ಕೊಡತೈತಿ, CO2 ಏನಾಗುತ್ತೆ from tissue to lungs it will come. ಹೌದಾ, you know this already in physiology ಒಳಗೆ ಓದಿರಿ. ಹೌದಾ, so what happened, remember, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈರಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಯು ಆರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಪಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹೌದಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಡನ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 or 3 days ಬಿಟ್ಟು ಪಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ alveolar tissue. When it infects the alveolar tissue, now air sac starts filling with the sticky like fluid, a proteinous sticky like fluid. Again madike it starts synthesizing. Yaವಾಗ infection, ಇದು normal. This one which I am showing, it is a normal ನೋಡಿಕಂದ್ರೆ it having a air sacs. Okay, which is exactly like balloon like structure. ಹೌದಾ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ now what happened, tissue starts to produces what, a proteinous sticky like fluid. Okay, now the vacuoles are completely filled by those fluids. As a result, what happened, now the persons will having a difficulty in the breathing. ಯಾಕ್ರಿ ma'am, see best example, ಎರಡು ಬಲೂನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದಾ, think that one balloon ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಲೂನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿನಿ, ಆ ಬಲೂನ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ದು alveoli ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಲೂನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹಾಕಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಬಲೂನ್ ಯು ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಬಲೂನ್ ನಂಬರ್ 1. ಹೌದಾ, ಯಾಕೆ, ಬಲೂನ್ ನಂಬರ್ 2 ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏರ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ವೆನ್ alveoli ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ breathe properly. Okay, you can't breathe properly. Okay, the persons which are having a pneumonia, they are having a difficulties in breathing, obviously. Okay, so it having other effects. When the oxygen is not supplied to your whole body, what happen, it may appear cyanosis. Okay, I will tell you next. See, this is what happens. See, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, root of disease ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, it directly infects to the lungs and goes and attacks to the alveoli of lungs, where it affects to the tissue of the alveoli and affects to the tissue of alveoli, where the tissue secretes the proteinous fluid, sticky like fluid. Okay, and it accumulates overall alveoli. This results in the difficulty in the breathing of infected person. Okay, symptoms, disease developed by causing infection in respiratory tract. Now already it will cause the infection in respiratory tract and alveoli. Due to the infection gets filled with the fluid. I am already told, when it's going to affect, it is a normal. ಯಾವಾಗ affect ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, your alveoli starts filling with the liquid, a sticky liquid. Okay, several problems due to ಅದು ಯಾವಾಗ accumulate ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, it starts showing several problems. What, it is problems in respiration ಒಳಗ. Okay, symptoms include like you get fever. Okay, ಆಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ you get chills means ಥಂಡಿ. even though your environment is normal, ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ you will feel like when ಅನ್ಸುತ್ತೆ, you will feel more cold, it is called as chills. Okay, cough. Okay, headache. ಆಮೇಲೆ several cases limbs and finger nails may turn to the gray to the bluish in color.
while it will turn grey into the bluish. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ grey into the bluish? What happened when there is a very limited amount of the oxygen will be supplied in the blood. Okay, the blood needs a high amount of oxygen. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ blood ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಡೆ, ಬೇರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, CO2 ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ O2 ಡಿಫ್ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಏನು O2 ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನ್ ಒಳಗೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸಸ್ ಯುವರ್ ಸೈನೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ಸೈನೋಸಿಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಸೈನೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ವೇರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಯಿಶ್ ಟು ದ ಬ್ಲೂ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಲಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. See that same thing only. See what these are the symptoms. Even though sometimes if it is not treated well, ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ 5 ಏಜ್ ಇದ್ದಂಥ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆದರೆ there will be chances of death for those children. Okay, what are the symptoms? See, he is fast breathing with the sounds. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, they are getting a difficulty in the breathing. As a result ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರಿ ಹೇಳಿರಿ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೌಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೀವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಪಟೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ರುಚಿ ಹತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಪಟೈಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವು ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇವೊಂದು ಯು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ನೈಟ್, ಇವೊಂದು ನೀವು ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಹಸಿವು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಪಟೈಟ್. ಓಕೆ, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಕ್ರಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಡಿಸಿನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನೋಸ್. ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈನೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಚಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶೇಕಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥಂಡಿ ಜ್ವರ ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಸ್. ಇವೊಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? The diagnosis can be confirmed by the chest X-ray. First ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, if that person having any difficulty problem ಅಂದ್ರೆ you can't tell direct it is a pneumonia, so they are undergo for X-ray scanning ಮಾಡ್ತಾರೆ. Once X-ray scanning ಮಾಡಿದಾಗ they come to know that whether they having pneumonia or no. Okay, it can be treated with the specific antibiotics. Now the doctor will suggest the specific antibiotics for them. Okay, next one, prevention. Already prevention will be better than cure. Already ನಿಮಗೆ symptoms already the mode of transmission ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ obviously ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, prevention ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So hygienic practice can be prevent the possibilities of spreading infection. So try to be the hygienic means try to avoid touching the infected utensils. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಟು ವಾಶ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಟ್ರೈ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈನಟಿಸ್. How nicely it's telling. See, rhinitis. The name itself telling about what exactly the disease is. Lakshman nodri, rhinitis. Rhino means nose. Tis means inflammation caused due to the infection. Howda? Due to the infection of virus. Remember, you already eradiga ಏನು ಓದ್ಬಿಟ್ರಿ? Wait, get you back here. Okay, see here. We already finished typhoid, we already finished pneumonia. These both come under bacterial disease. Now we are coming for common cold. Cold means it is nothing but rhinitis, which is caused by virus. Remember, which is caused by virus. It is called as rhinovirus. Okay, so we will study. Okay, see, common cold.
cold. This will happen for every people. Okay, every time ಆಗತ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್. ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದೈತಿ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಸರು ಹೇಳಾಕತ್ತೈತಿ ರೈನಟಿಸ್. ರೈನೋ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಸ್, ಟಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ the inflammation caused due to the infection, exactly where at the nose region. Okay, ನಿಮ್ಮ ನೋಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ರೈನಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಾಸ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್? ಹೆಸರಾಗತ್ತೆ ರೈನೋ ವೈರಸ್. I am stressing this once again. It is a virus. Okay, virus. Remember, remember it. It is a virus. Exactly. See here, rhino virus. Okay. Next, I will come for epidemiology. The mode of transmission. Same read again. Back in odidrala same exactly. Inhalation of droplets of or inhalation of droplets of cough or a sneeze of an infected person. Think that if the infected person is present in front of you, if he coughs or sneeze, if you inhale the droplets of his sneeze or the cough, immediately there will be a chances of getting infected. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ try to use the mask. ಯಾದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, so transmission through the contaminated objects. Already I told, if that infected person is using certain things, what happen? Obviously he will be make a contaminations. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅವನು ನೋಸ್ ಅವ್ನು ಕರ್ಶಿಫಿಂದ ನೋಸ್ ಮುಟ್ಟೋದು, ಅದೇ ಕರ್ಶಿಫಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಪೆನ್ ಮುಟ್ಟೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಇದ್ದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೌತಿಗೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಮೂಗಿಗೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮಗಿದು ನಿಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ರೈನಟಿಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. Are you getting my point? It is directly affecting the lungs. But remember, in a what happened, common cold ಒಳಗ ನಿಮ್ಮ ರೈನಟಿಸ್ ಒಳಗ ಇಟ್ಸ್ only affects the nose and respiratory passage, not to the lungs. ನೋಸಿಗೆ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎನಿ ಲಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, next we will come symptoms. See, infects the nose and respiratory passage but not the lungs. Okay, common cold again what happens, what will be the symptoms ma'am kelidre? What happen? These are the symptoms. Runny nose, howda? So you are getting a runny nose due to the infection of nose. You are getting a runny nose. Okay, fever barutta, rhinitis, that is means inflammation of nose. Okay, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಫ್. ಓಕೆ, ಯು ಫೀಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಹೆಡ್ಏಕ್. ಓಕೆ, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕಿಚ್ ಆಗೋದು, ಗಂಟಲು ಕಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್. ಯು ಫೀಲ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಯು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೇಂಟಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ you are fainting somewhat, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಕ್ಕರ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, so these are the common symptoms which you can usually see that discharge. Same thing ಹೇಳ್ತೀನಿ. Common cold shows the symptoms like nasal congestion, means that is nothing but it will be an inflammation of nasal. Okay, and discharge, sore throat, hoarseness ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ನೀವು ಕೇಳೋದ ಬೇಡ,
ಬೇಡ, ಎನಿಬಡಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೈತೆ. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯು ಯೂಶುವಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ನೆಗಡಿ ಆಗೈತಿ, ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೈತಿ, ನೆಗಡಿ ಆಗೈತಿ, ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾರ್ಸಿನೆಸ್. ಓಕೆ, ಕಫ್, ಓಕೆ, ಹೆಡ್ಏಕ್, ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. These symptoms usually last for 3 to 7 days. ಇದು ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ರೀ? 3 to 7 days ಮಟ್ಟ. ಆಫ್ಟರ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಫೀವರ್, ಸೊ ಫೀವರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಕೊಡಕತ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, if that person is showing anything ಕಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಬೆನೆಡ್ರಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಡ್ರಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹೈಜೆನಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Can prevent the possibilities of spreading infection. Try to avoid touching the infected utensils. Okay, try to wash your hands before eating food. Try to boil the water before drinking the water. Okay, try to keep clean and tidy your surroundings. Okay, these are the things. Okay, so ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ. Okay, pneumonia means which directly affects for the lungs. Okay, where lungs alli directly it affects for the alveoli. Okay, alveoli affects ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆತಂದ್ರೆ 2 or 3 days ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವಾಗ ಅದು ಹೋಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ only here respiratory passage and the nose will be infected. Okay, swelling ಆಗುತ್ತೆ, inflammation ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದ್ದಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈವನ್ ವಿದಿನ್ 3 to 7 days you will be recovered. Okay, so tomorrow we will move on. Next one, that is malaria. Okay, Plasmodium vivax. Okay, pathogen, how exactly pathogen causes a disease. So more of questions will be asked here. Okay, so I will tell you tomorrow about malaria. Okay, thank you.